गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। भौतिक विज्ञान विषयना प्रकरण नंबर 7 जेનું नाम है कणों तंत्रનું डायनेमिक्स अथवा तो कणों तंत्र અને છાક ગતિ। मित्रों આપણે એમાં 11 लेक्चर सुधी भणी गया। आज આપણે 12મું लेक्चर जे છે એ સમજવાનો છે। लास्ट लेक्चરની અંદર આપણે સરસ મજાનો પોર્શન ભણ્યા હતા। दृढ़ पदार्थનું संतुलन समझाता कि भाई दृढ़ पदार्थ નું संतुलन एना उपरथी एमनुं आंशिक संतुलन समझाता। दृढ़ पदार्थना संतुलननी शरतो एवी हती कि एनुं Fi 0 थाय अने एनुं 2i 0 थाय। छाक गतिनो कॉन्सेप्ट आपने खबर है कि भाई दृढ़ पदार्थ होय कणों कणों वच्चे अंतरो नथी बदलाता, एटले एक कण पर बळ लगाडो तो आखा तंत्र पर बळ लागे। एमां आपणे उदाहरण जोयुं हतुं बारणानुं कि तमे बारણું खोलो त्यारे एक ज बिंदुए बळ लगाडो, आखा बारણાને बळ नथी लगाडવું પડતું। जेम जेम एनी जे बारણું जे मिजागरामां लगाडेલું होय मिजागराथी दूर बळ लगाडो ने बारણું सरळताथी बंध थाय के खुले। जेम मिजागरानी नजीक बळ लगाडो ने नजीकना अंतरमां एम तमारे वधारे बळनी जरूर पड़े छे, बराबर है। तो एक केसनी अंदर बळ जे छे ए वधारे छे तो अंतर वधारे आर, बराबर। ये आपणे लाग बिंदु ये आपणे उच्चालनना सिद्धांतमां समजवानुं छे, बराबर है। ये अहींया आपणे जे बिंदुना संदर्भमां टोर्क लगावीए छीए उगम बिंदुना संदर्भमां ए अंतर उपर आधार राखे है टोर्क। कोई वस्तुने ऊंचकवी होय ने तो आपणे लाग करीए छीए। लांबो एटलो दंडो लईने उचको तो न उचके वजनदार वस्तु पर, लांबो दंडो लई अने सहेजा उचकावो तो भारे वजनदार वस्तुने सहेलाईथी ऊंचकी शकीए छीए। ए उच्चालननो सिद्धांत छे, ए आपणे समजवानुं छे। ए पहेला आपणे जे लास्टमां समझ्याता बीजो दृढ़ पदार्थनुं संतुलन एनी अंदर लास्टमां मैं तमने बोટલનું उदाहरण आप्युं हतुं કે ભાઈ આ બોટલનું ઢાંકણું છે એને તમે ખોલો કે બંધ કરો છો ત્યારે તમે આમ બળ લગાડો છો એટલે આ બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર થઈ ગયું એટલે આ ટોર્ક જ થયું। પણ આ ટોર્કને આપણે નામ આપ્યું બળ યુગ્મ। કેમ તો કે બળની જોડને કારણે રચાય છે। બળ યુગ્મની ડેફિનેશન શું તો કે સમાન મૂલ્યના, બરાબર સમજો, બળ યુગ્મ એટલે સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના, સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના અને એક રેખસ્થ ન હોય, એક રેખસ્થ ન હોય તેવા બળો બળ યુગ્મની રચના કરે છે। केवा बळो समान मूल्यना परस्पर विरुद्ध दिशाना। आ बळ आम लगाड़े बोटल पर या दाखला तरीके आपणे दिशा नक्की करवा माटेनुं होका यंत्र होय, ए होका यंत्रनी सोय छे ए आम छे, बराबर। अहींया एस ध्रुव अहींया एन ध्रुव तो अहींया ए ज थाय। पृथ्वीनी सपाटीना एन ने एस हशे तो अहींया आनी उपर मानो के आम बळ लागतुं होय तो आनी उपर आम बळ लागशे, एना कारण सोयनुं परिभ्रमण थशे એટલે ફરી શકશે। तो आ रेखीय संतुलन में है, चाकगतीय संतुलन में नहीं। समझाणुं? कारण के अहींया आर क्रॉस एफ करो ने अहींया आर क्रॉस एफ करो એટલે परिणामी टोर्क लागे एने कारणे फरे। तो आ जे छे बळ युग्मनुं उदाहरण छे, आ बळ युग्मनुं उदाहरण छे। पछी तमारे ओलो बगीचामां बाळको ऊंचक नीचक जे चीचवो कहीए आपणे एने, अहींया एक बाळक बेठुं अहींया एक बाळक बेठुं होय तो आ चीचवो छे ने एने इंग्लिश में सीसो कहेवाय। आ चीचवो ए चीचवो जे छे ने ई बेस्ट उदाहरण छे, ई बळ युग्मनुं उदाहरण छे। एमां आपणे जे उच्चालननो सिद्धांत छे ए आपणे समजवानो छे। એટલે આજે આપણે જે સમજવાનું છે એમાં એક આનું ઉદાહરણ સમજી લઈએ પછી ચાક માત્રાનો સિદ્ધાંત જે છે આપણે સમજીએ। તો આ બળ યુગ્મની વ્યાખ્યા બાળકો તમને સમજાણી। સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના અને એક રેખસ્થ ન હોય એવા બળો। આપણે એક બિંદુગામી બળો જોયા હતા, આમ ને આમ બળ લાગે, એક જ કણ ઉપર લાગતા હોય ને એક બિંદુગામી બળો થયા કે જેની કાર્યરેખા એક જ બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય ને એક બિંદુગામી બળો કહેવાય। પણ અહીંયા બળો સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના, કારણ કે એક આમ લાગે ને બીજું આમ લાગે। આ સાયકલના પેદલ જેવું છે, આમ જાય તો આમ જાય અને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે ને એને બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર કહેવાય।
એટલે તો આપણે ટોર્કમાં આમ જ ભણતા હતા, ટોર્ક બરાબર એક બળ એને ગુણ્યા બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર. ટોર્કને આમ લખી શકીએ પણ, કારણ કે ટોર્ક એટલે બળયુગ્મ, બળયુગ્મ એટલે જડત્વની બળની ચાક માત્રા, બધું એક જ થયું. બરાબર છે. તો આને આધારે આપણે એક ઉદાહરણ સમજવાનું છે. ઉદાહરણ નંબર છે આપણું 7.7. બરાબર. એની અંદર આપણને શું કીધું છે કે કોઈ બળયુગ્મની ચાક માત્રા એ બિંદુ ઉપર આધારિત નથી કે જે બિંદુને અનુલક્ષીને તમે ચાક માત્રા લીધી હોય. તો એ બળયુગ્મની ચાક માત્રા એની ઉપર આધારિત નથી જેને અનુલક્ષીને લીધું હોય. એ માટે આપણે સમજીએ. ઉદાહરણનો દાખલો છે 7.7 કે જે બિંદુને અનુલક્ષીને ચાક માત્રા લીધી ને એની ઉપર આધારિત નથી. કઈ રીતે? તો કે દાખલા તરીકે આપણે એક આ સળિયો લઈ, આ એ છે, આ બી છે. બરાબર. આ સળિયા એ બી ઉપર આપણે આ ઉગમ બિંદુના સંદર્ભમાં મારે ચાક માત્રા લેવી છે. તો આનો સ્થાન સદિશ થયો એ R1 થયો, આનો સ્થાન સદિશ છે એ R2 થયો. બરાબર. હવે અહીંયા જે બળ લાગે છે એ સપોઝ આમ લાગે છે, ચાલો આ દિશાને હું ઋણ કહું છું, આની ઉપર બળ આમ લાગે છે, આ દિશાને +F કહું છું. બરાબર. અહીંયા સળિયાના A અને B છેડા ઉપર, સળિયાના A અને B છેડા પર બિંદુ O ના સંદર્ભમાં બળયુગ્મ જોવું છે આપણે. બરાબર. બળયુગ્મ લાગે છે, કેટલું થશે? O ના સંદર્ભમાં બળયુગ્મ લાગે તો A માટે બળયુગ્મ એટલે એનું ટોર્ક, એ માટે ટોર્ક τ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 ક્રોસ F, R1 ક્રોસ F. આ F કેવું છે? ઋણ. તથા B માટે ટોર્ક τ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 ક્રોસ F. કારણ કે બે બળો લાગે, તમે આમ કોઈ પણ ખૂણે લગાડો તોય હાલે, લંબ રૂપે લગાડો તોય હાલે, પણ આ સળિયાને એક બળ આમ લાગતું હોય ને એક બળ આમ લાગતું હોય તો એ સળિયો આમ તો ફરશે. પણ ઈ બળ આ ટોર્ક ઉત્પન્ન કર્યું તો હવે આપણને ખબર છે કે A અને B છેડા ઉપરના ટોર્ક τ1 ને τ2 મળી ગયા. તો હવે આપણને પરિણામી ટોર્ક જોઈએ છે. તો પરિણામી બળયુગ્મ અથવા તો પરિણામી ટોર્ક, તો પરિણામી ટોર્ક τ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેયના ટોર્કનો સદિશ સરળો લઈ લો, τ1 પ્લસ τ2. તો પરિણામી ટોર્ક τ1 એટલે R1 ક્રોસ F, કેવું? માઇનસ, અહીંયા પ્લસ R2 ક્રોસ F. આવું મળ્યું. તો ખરેખર આ તમે ટોર્ક લ્યો ને બાળકો, તો ટોર્ક τ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને આમ મળે R2 માઇનસ R1 ક્રોસ F. મળ્યું. આ જે છે એ માઇનસ છે એટલે આપણે આ રીતે લખી શકીએ. હવે અહીંયા તમે જુઓ તો આ R1 અને AB, તો આકૃતિ પરથી આપણે કહી શકીએ, જો આકૃતિ પરથી R1 પ્લસ AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 થાય કે ન થાય? આ સદિશ થઈ ગયા, આમ ગણી લો. આ જે છે AB સદિશ છે, તો પરિણામી R2 મળ્યો. તો આપણે આમ લખી શકીએ R2, R1 ને ઓલી બાજુ લઈ જાઓ R1, એના બરાબર AB થઈ ગયું. મતલબ શું થયો કે આ બે બળો વચ્ચેના લંબ અંતર ઉપર આધારિત છે. એટલે તમારું ટોર્ક જે છે ને એ કેટલું થઈ ગયું? બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર એને ગુણ્યા એ બળ, કોઈ એક બળનું મૂલ્ય. એટલે આ ઉગમ બિંદુથી એકદમ સ્વતંત્ર છે. એટલે આપણને જે કીધું છે કે બિંદુ એ અનુલક્ષીને ચાક માત્રા લીધી હોય તો એ બિંદુ જેને અનુલક્ષીને બળોની ચાક માત્રા લીધું હોય ને એનાથી સ્વતંત્ર છે. એટલે અહીં બળની ચાક માત્રા એટલે કે ટોર્ક એ જે બિંદુને અનુલક્ષીને લીધી છે, જે બિંદુને અનુલક્ષીને લીધી છે તે બિંદુથી કે તે સ્થાનથી એ સ્વતંત્ર છે. એને એની હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. હવે માનો કે તમે કદાચ આના સંદર્ભમાં લીધું, આ બિંદુના સંદર્ભમાં, તો અહીંયા R1 થયો અને R2 થયો, તો તમે ટોર્ક ગણશો તો આ લંબ અંતરનું જ કામ છે. અને જે બળો લાગે છે એમાંથી એક બળનું મૂલ્ય. એટલા માટે મેં તમને કીધું હતું હમણાં જ કે ટોર્ક બરાબર કોઈ એક બળનું મૂલ્ય, આમ લખી શકો પરફેક્ટ, હજી કોઈ પણ એક બળનું મૂલ્ય, કારણ કે બંને બળ સમાન મૂલ્યના છે તો જ ટોર્ક રચાયો.
બળનું મૂલ્ય એને ગુણ્યા જે બે બળો લાગે છે એ બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર. ક્લિયર થઈ ગયું? ચાલો એટલું લખી લો, પછી આપણે ચાક માત્રાનો સિદ્ધાંત જોઈએ. ચાલો હવે આપણે સમજવાનો છે ચાક માત્રાનો સિદ્ધાંત, પ્રિન્સિપલ ઓફ મોમેન્ટ્સ. બહુ સિમ્પલ સમજજો. અહીંયા મેં તમને કીધું કે ભાઈ બાળક જ્યારે બગીચામાં બે છોકરા સામસામે બેઠા ને ઉચક નીચક જે રમતા હોય ને એ ચીચવું કહેવાય. એ ચાક માત્રાનો સિદ્ધાંત જે છે ને આપણે ઉચ્ચાલન સમજી ગયા. બરાબર? ઉચ્ચાલન એટલે શું? તો ઉચ્ચાલન આપણે 5મા ધોરણમાં આવે છે. બરાબર? ઉચ્ચાલનનું કાર્ય જે છે એ ઉચ્ચાલનના સિદ્ધાંતો જે છે એ તમે 5મા 6ઠામાં ભણી ગયા. અત્યારે તમને કંઈ યાદ ન હોય, પણ ઉચ્ચાલન એટલે ઓછા પ્રયત્ન બળે વધારે કાર્ય કરવું એને ઉચ્ચાલનના સિદ્ધાંતોમાં જરૂરી છે. મેં હમણાં તમને વાત કરી કોઈ વસ્તુ મારે ઉચકવી. માનો કે સામે મોટો વજનદાર પથ્થર પડ્યો હોય, મારે ઉચકવો, તમને શું લાગે ઉચકી શકું? માનો કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું એવરેજ વેઇટ 70 કિલો હોય તો એ 400 કિલોનો પથ્થર ફેરવી શકે? તો એનો જવાબ આવે હા. કઈ રીતે? એક લાંબો લોખંડનો સળિયો લેવાનો, પથ્થરના નીચેના ભાગમાં થોડીક જગ્યા કરી સળિયો ખાલી એટલો જ ઘૂસાડવાનો, ને પછી એક જણો ખાલી આમ ઊંચો કરે તો પથ્થર ખસી જશે. કેમ? ઓછા પ્રયત્ન બરાબર વધારે કાર્ય થયું. તો એ આ જે છે ચાક માત્રાનો સિદ્ધાંત છે, જડત્વ ચાક માત્રા. હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ આ બળની ચાક માત્રા જડત્વની નથી, રેખીય ગતિમાં બળ ભાગ ભજવે, ચાક ગતિની અંદર ટોર્ક ભજવે છે. તો એ ચાક માત્રાની અંદર આપણે સમજવા માટે એક આ લાંબો સળિયો લઈ, આને દંડ પણ કહેવાય. આ સળિયાની અહીંયા ક્યાંક એવું વિચારીએ છીએ આપણે કે આ સળિયા ઉપર ધારો કે અહીંયા બળ લાગ્યું F1. જોજો ચીચવો છે, આ સળિયો આમ સીધો નથી, એ કોઈ વસ્તુ ઉપર આમ ટેકવેલો છે. જો આમ, એટલે આ બાજુ બળ F1 લાગે છે અને આ બાજુ બળ જે છે ને બાળકો F2 લાગે છે. આનું સંતુલન તો જ રહે કે આ બે બળની વિરુદ્ધ દિશામાં ક્યાંક બળ લાગતું, એ બળને કીધું આપણે R. અને અહીંયા આની વિરુદ્ધ દિશા, મતલબ આજે નીચે વજન બળ લાગે છે બળના કારણે, એની વિરુદ્ધ દિશાનું R લઈ ગયું બળ. આ સળિયો જે છે એ બી છે. અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર એને D1 કહી દઈ, અહીંથી અહીં સુધીના અંતરને D2 કહી દઈ. હવે તમને ખબર છે કે આ ચીચવો હોય તો સેન્ટરમાં હોય, પછી અહીં ઓછા દળવાળું બાળક બેઠું તો વધારે દળવાળું બાળક નીચે બેસે ને તો એ આ બાજુ વહી જાય, આ બાળક ઊંચું થઈ જાય. સમજાણું? વળી પાછો એ પગથી ઊંચો થાય તો વળી ઓનું વજન આવે, કારણ કે આ ઊંચો થઈ ગયો એટલે વજન પણ નથી લાગતું, ઓનું વજન વધે, વળી પાછો ચીચવો ઓલી બાજુ નીચે આમ થાય. અહીંયા આપણે એક એવી વસ્તુ લીધી છે કે ભાઈ આ બાજુ બળ F1 લાગે, F2 લાગે, અને આ એનું રિકોઇલ ફોર્સ છે જે આની વિરુદ્ધ દિશાનું છે. તો અહીં સંતુલન સ્થિતિ માટે એવું લખી શકીએ કે સંતુલન સ્થિતિમાં પરિણામી બળ 0 થાય. પરિણામી બળ 0 થાય ને તો રિકોલ ફોર્સ ઉધ્વ દિશામાં લાગે અને આ બંને બળો અધો દિશામાં લાગે, એના બરાબર શું થાય? શૂન્ય થાય. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે પરિણામી આ R બળ છે ને આ બે બળના સરવાળા જેટલું છે. બરાબર? એટલે ઉચ્ચાલનના સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે. બરાબર? આનું ઉદાહરણ મેં તમને કીધું એમ ચીચવો છે, ચીચવો એને સીસો કહેવાય. તો આ ઉચ્ચાલનના સિદ્ધાંત મુજબ તમે ઓછા પ્રયત્ન બળ વડે વધારે કાર્ય કરી શકો છો. તો હવે અહીંયા આપણે આ સ્થાનાંતરિત સંતુલનમાં છે એટલે પરિણામી બળ 0 થયો, પરંતુ ચાકગતીય સંતુલન માટેની શરત આપણે ચકાસવી પડે. તો ચાકગતીય સંતુલન માટે એનું પરિણામી ટોર્ક મેળવવું પડે. તો ટોર્ક મેળવવા માટે એ છેડા પાસે આને આપણે ઓ કહી દઈએ. ઓના સંદર્ભમાં બળયુગ્મની ચાક માત્રા અથવા તો ટોર્ક એ આપણે τ1 કહી દઈએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે ભાઈ? તો કે R1 એટલે આ D1 થયું, આમ
D1 ક્રોસ F1 બે વચ્ચેનો ખૂણો 90 છે એટલે પરિણામી ટોર્ક બરાબર D1 F1 થયું અને ક્યાં લઈ ગયું તો કે આમ આમ એટલે બહારની તરફ એટલે આ ટોર્કને આપણે કેવું ગણશું ધન આ ખબર પડી હવે તો કે બી છેડા પાસે ભાઈ બી છેડા પાસે શું થશે બી છેડા પાસે ટોર્ક T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ D2 છે અને F2 છે એટલે આમ એટલે સમઘડી અંદર એટલે માઇનસ T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ક્રોસ F હા T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2 ક્રોસ F2 એટલે T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળ્યું મૂલ્ય સ્વરૂપે લઈ લો D2 F2 ખૂણો તો પણ ક્યાં છે એટલે માઇનસ તો હવે સળિયાનું પરિણામી ટોર્ક એનું પરિણામી ટોર્ક 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D1 F1 માઇનસ D2 F2 આવું થયું મતલબ અહીંયા શું થયા ચાકમાત્રાનો સિદ્ધાંત લાગુ પડ્યો હવે તો આનું પરિણામી ટોર્ક જો શૂન્ય થાય તો ચાકગતીય સંતુલન માટે જો ટો બરાબર 0 થાય ને તો આવું થાય D1 F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2 F2 તો આ થઈ ગયું F1 ના છેદમાં F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2 ના છેદમાં D1 આને કહેવાય મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ યાંત્રિક લાભ બરાબર સમજો યાંત્રિક લાભ મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ ચાકગતીય સંતુલન માટે જો ટોર્ક 0 થાય ને તો તમને આવું મળે બરાબર વિષમગળી દિશા આપણે વાત કરી કે વિષમગળી દિશામાં ફર્યું ધન સમઘડીમાં ઋણ હવે અહીંયા બરાબર ખાસ ધ્યાન આપજો આપણે અહીંયા છે આ જે ઓ છે ને એને લાગ બિંદુ કહેવાય શું કહેવાય લાગ બિંદુ આપણે વિચારો કે આ સળિયો છે અને અહીંયા મારે વજન ઉચકવું છે આ વજન મારે ઉચકવું છે અત્યારે આ બધું ભૂલી જાવ હવે અહીંયા રહેલું વજન મારે ઉચકવું છે તો એ વજન ઉચકવું તો મારે શું કરીશું તો કે આ છેડેથી બળ લગાડીશ એટલે વજન મારે ઊંચું કરવું હોય તો બળ હું આમ લગાડીશ કરીશ ને એને ઊંચું કરવું બળ આમ લગાડીશ હવે તો કે ઓ એને લાગ બિંદુ કહેવાય તો જે બાજુ વજન છે બરાબર સમજો વજન તરફની ભુજા અથવા તો વજન તરફની ભુજા અથવા તો બાજુ D1 ને ભાર ભુજા કહેવાય અને એ છેડા તરફના ત્યાં વજન મૂક્યું એ છેડા તરફ ના વજન ને ભાર કહેવાય ત્યાં વજન જે છે ઉચકવાનું એને ભાર કહેવાય એટલે શું થઈ ગયું તો કે આ જે છે એ તમારું ભાર થી અને આ D1 જે છે ને ભાર ભુજા થઈ આ તમારો વેઇટ બાર થઈ ગયો અહીંયાથી હું પ્રયત્ન કરું છું બળ લગાડું છું એટલે જે બાજુથી બળ લગાડવામાં આવે છે એટલે એ બાજુથી પ્રયાસ કરવામાં આવે છે લગાડવામાં આવે છે તે બાજુની ભુજા ઈ તરફની ભુજા D2 ને પ્રયાસ ભુજા કહેવાય ઈ બાજુથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ પ્રયાસ ભુજા અને ત્યાં જે બળ લગાડીએ છીએ ઈ તરફના બળને પ્રયાસ બળ કહેવાય શું કહેવાય ત્યાંથી મેં પ્રયત્ન કર્યો છે એટલે આ બાજુથી જે છે લાકડીના દંડાને આમ ભરાવી અને પછી મેં આમ ખેંચું છું એટલે આમ બળ લગાડું એટલે પથ્થર આમ ઉચકાશે એટલે બળયુગમાં લઈ ગયું જો આમ બળ લગાડું પથ્થર ઉચકાશે તો લાકડી આમ ઊંડી ખૂંચશે એનું કોઈ કામ નથી આપણે પથ્થરને ઉચકાવવો છે એટલે લાકડીને આમ ખેંચીશ કોઈ જગ્યાએ લાગ કરીને તમે આમ ખેંચો તો લાકડી ભાંગી જાય ને સામેની વસ્તુ વળી જાય કે તૂટી જાય તો એ ચાક માત્રાનો સિદ્ધાંત છે બાળકો તો એક તરફ જે બાજુથી બળ લગાડો છો એ બાજુની જે ભુજા છે એ પ્રયાસ ભુજા કહેવાય અને જે તરફ વસ્તુ પડી છે એની ભાર ભુજા કહેવાય એટલે એનો મતલબ એવો થયો તો આપણી પાસે જે આવું સૂત્ર મળ્યું છે D1 F1 બરાબર D2 F2 તો એના ઉપરથી તો આપણે બહુ સરસ રીતે લખી શકીએ કે ભાઈ D1 ને તો આપણે શું કહી શકીએ હવે અત્યારે આકૃતિ હું જવા દઉં છું તો D1 ને તો હું કહી શકું આપણે હમણાં જ જોયું
કે એને ભારભુજા કહેવાય. અથવા તો આકૃતિ અહીં ફરીથી થોડુંક દોરી નાખું, તમને યાદ રહી કે આમ આપણે હતું, બરાબર છે. આ જે છે એ છેડો હતો, આ બી હતો, અહીંયા આપણે બળ લગાડ્યું હતું, ધારો કે આમ. આકૃતિ જે છે એ જૂની જ આપણે રાખીએ છીએ. અહીંયા આપણે વજન બળ અટકાવ્યું, આ સોરી રિકોલ ફોર્સ આર હતું, આ અંતર D1 હતું, આ અંતર D2 હતું. અમારે વસ્તુનું ઉચકવી છે તો આ બાજુની એને ભાર ભુજા કીધી, આને પ્રયાસ ભુજા કીધી. આ બાજુ જે બળ લગાડો છે પ્રયાસ બળ થયું, આ બાજુ વજન બળ થયું, વજન બળને ભાર કહેવાય. તો આપણી પાસે જે સૂત્ર છે એના ઉપરથી D1 F1 બરાબર D2 F2. તો આના બરાબર મેં તમને કીધું કે આ જે છે એ શું લખી શકો તો કે D1 એટલે ભાર ભુજા, ભાર ભુજા એને ગુણ્યા ભાર, બરાબર. પ્રયાસ ભુજા એને ગુણ્યા પ્રયાસ બળ, પ્રયાસ ભુજા એને ગુણ્યા પ્રયાસ બળ. તો આને હજી મેં આમ લખ્યું હોત કે ભાઈ F1 ના છેદમાં F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2 ના છેદમાં D1. આને કહેવાય મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ, એટલે યાંત્રિક લાભ મળ્યો તમને. કારણ કે રેખીય સંતુલનમાં તો હતું, જાગતીય સંતુલનમાં લીધું એટલે યાંત્રિક સંતુલનમાં થયો. એનો ફાયદો શું તો કે F1 ગ્રેટર દેન F2 હોય ને તો મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ વધુ થાય. એટલે શું તો કે F2 ઓછું બળ લગાડવું પડે તો F1 વધારે કાર્ય કરે. એ માટેની શરત કે D2 ગ્રેટર દેન D1 હોવી જોઈએ. એટલે જે લાકડી કે જે દંડ વડે તમે બળ લગાડો છો એની લેન્થ વધારે હોવી જોઈએ. લાગ બિંદુ જે હોય ને ત્યાંથી આપણે જે પ્રયાસ કરીએ છીએ એ બળ વધારે હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે સરળ ઉદાહરણ આપું, આ જમીન છે, અહીંયા પથ્થર પડ્યો છે, તમે અહીંથી આ જે છે ને આવો દંડ લીધો છે લાકડીનો, બરાબર સમજો. એને અહીંયા ખાડો પાડીને એટલો બેસાડ્યો તમે, તો આ તમારું લાગ બિંદુ થઈ ગયું, એટલો અંદર ગયો. અહીંથી તમે આના વડે બળ લગાડો છો તો આ તમારી પ્રયાસ ભુજા થઈ ગઈ. આ D2, આ D1. D2 ઘણી બધી મોટી છે. આ તો અહીંથી માનો કે 5 સેન્ટીમીટર અંદર ગયું, તમારી પાસે 40 સેન્ટીમીટર લાંબુ વહીતું છે, 45 સેન્ટીમીટરનો સળિયો હતો, લોખંડનો સળિયો છે. તો આ લાગ બિંદુ થઈ ગયું. હવે અહીંથી તમે આમ બળ લગાડશો ને એટલે પથ્થર અહીંથી આમ ઉચકાશે, તો ચાકમાત્રનો સિદ્ધાંત થઈ ગયો. ખબર પડી? તો એ મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ વધારે મેળવવા માટે તમારે આ F2 જે છે એ ઓછા પ્રયત્ન બળ વડે વધારે કાર્ય કરી શકો. તો મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ વધુ મેળવવા માટેની શરત શું તો કે પ્રયાસ ભુજા એ આ ભાર ભુજા કરતાં કેવી હોવી જોઈએ? મોટી હોવી જોઈએ. હવે માનો કે તમે લાકડી આ પથ્થરમાં એટલી જવા દો અને પછી એટલું પકડીને તમે બળ કરો તો કાંઈ નથી થવાનું. સમજાણું? તો તમે પ્રયાસ ભુજા નાની થઈ ગઈ, ભાર ભુજા વધી ગઈ. એટલે ઘણી વાર આપણે વસ્તુ ઉચકતા હોય ત્યારે જો અહીંયા વધારે લાગ થઈ જાય ને તો આપણે પછી ખેંચી લઈએ, થોડોક લાગ કરીને ઉચકી શકીએ છીએ. ક્લિયર બાળકો? તો આ જે છે એ છે તમારો ચાકમાત્રાનો સિદ્ધાંત. ચાકમાત્રાના સિદ્ધાંતમાં એટલું જ યાદ રાખવાનું કે તમારી પ્રયાસ ભુજા કેવી હોવી જોઈએ? મોટી. તો તમે ઓછા પ્રયત્ન બળ વડે વધારે કાર્ય કરી શકો. ચાલો એટલું જોઈ લો, પછી ગુરુત્વ કેન્દ્ર વિશે સમજીએ. ચાલો બાળકો, હવે આપણે સમજવાનું છે ગુરુત્વ કેન્દ્ર. તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર, સેન્ટર ઓફ માસ, એમાં સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. ઘણીવાર તમે જોતા હો છો કે બાળકો આમ બુક કે એવું પેડ કે લઈ અને આ જો છો, આપણે તો ફેરવી, હું તો ફેરવી નથી શકતો, હું ખાલી બેલેન્સ એ માંડ રહેશે આપણાથી. આમ આંગળી ઉપર આ પાટીને કે જે તે પૂઠું હોય એને કે કોઈ પદાર્થને આપણે સ્ટેબલ રાખી શકીએ છીએ જો, પણ પ્રોપર બેલેન્સ જળવાય. તો અત્યારે તો બે આંગળીની મદદથી સ્ટેબલ નથી રાખી શકતો, બરાબર. પણ આપણે આ માનો કે અહીંયા સ્ટેબલ રહી ગયું, કોઈ એક આનું બિંદુ એવું હશે, અત્યારે 2 ની 3 આંગળીનો ઉપયોગ કરીને હું સ્ટેબલ ખાલી કરી દઉં છું. પણ ઘણા બાળકો એવા હોય છે, જોજો બરાબર સમજજો, આ એની કારીગરાઈ કહેવાય. કારણ કે એક આંગળી ઉપર આ પેડને ફેરવે, આમાં ફેરવે જ રાખે, તો બળયુગમાં લગાડે છે, આંગળી દ્વારા બળ લગાડે એટલે એમાં ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય. રેખીય સંતુલનમાં તો છે જ હોય, સ્થાનાંતર તો કરતું જ નથી. એટલે સ્થાનાંતરિત સંતુલનમાં રાખે છે અને બળયુગમાં લગાડે છે એટલે ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે ચાક ગતિ કરે છે, રેખી ગતિ નથી કરતું. તો એ જે છે ને અહીંયા જે મળ્યું ને આ એનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર થયું. એ કેમ? હવે આપણે સમજીએ. દાખલા તરીકે આ એક પદાર્થ છે, બરાબર સમજો. આને તમે પેન્સિલ ઉપર કે આંગળીના ટેરવા ઉપર આ પદાર્થને સ્થિર કરી દો છો, બરાબર. આ પેન્સિલ છે એવું વિચારીએ આપણે.
આની ઉપર આને સ્થિર કરી દીધું એટલે આ જે મળ્યું ને એ એનું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી થયું. હવે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એનો મતલબ એવો થયો કે આના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ જે છે ને 0 થઈ ગયું ભાઈ. રેખીય સંતુલનમાં તો છે જ. ક્યારે? તો કે આ અણી છે ને એની ઉપર જે આ રિકોઇલ ફોર્સ લગાડે ને એ આનું વજન બળ લાગતું હોય ને, જે આખા પૂઠાનું દળ કે બુકનું દળ હોય ને, તો અહીંયા R માઇનસ mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. એટલે આ રિકોઇલ ફોર્સ જેટલું આખા તંત્રનું દળ m જે છે આ જે છે ને એનું કુલ દળ છે. એટલે આ શું થઈ ગયું? R બરાબર mg થઈ ગયું ને, એટલે રેખીય સંતુલનમાં થઈ ગયું. પરંતુ ચાક ગતિ જે છે ને એમાં શું પોઝિશન થાય છે જોજો. તો એનું સેન્ટર ઓફ માસ જે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી આવે છે ને એના કારણે ચાક ગતિએ સંતુલનમાં રહે છે. સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી દાખલા તરીકે અહીંયા કણ લઈ લઉં તો એનું દળ m1 હોય જોજો, અને આ ગુરુત્વપ્રેરક g છે, આનું દળ m2 છે, આનો ગુરુત્વપ્રેરક g છે. અહીંથી આ અંતર જે છે બંનેના હશે કંઈ, આનું r1 હશે, આનું r2 હશે. એ બેલેન્સ થાય છે. અહીંયા માનો કે અહીંયા સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે અહીંયા, અને અહીંયા એક કણ છે, તો આ આઈમો કણ લઈ લઉં તો આ એનો સ્થાન સદિશ RI છે, એનું વજન બળ એનું દળ MI છે, અને ગુરુત્વપ્રેરક g છે. તો આઈમા કણનું વજન બળ નીચે લાગે અને આનો સ્થાન સદિશ RI છે. આના વડે ઉત્પન્ન થતું ટોર્ક એ 0 છે. તો જ શું થશે? અહીંયા માનો કે કોઈ એક કણ લઈ લો ને એના ઉપર ઉત્પન્ન થતું ટોર્ક આ આઈમાં કણનું ગણવું તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. આ 0 થતો હોય ને તો જ ચાક ગતિએ સંતુલનમાં છે, બાકી નથી. અને એ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના કારણે થાય. હવે એ જે 0 થયું એના કારણે શું થાય? જો પહેલી વસ્તુ તો કે આ માનો કે પદાર્થ આમ હતો તો આના ઉપર ગુરુત્વપ્રેરક તો બધે કેવો થશે? સરખો થશે. તો હવે એ બેલેન્સ કેમ કરે છે? તો કે આ બિંદુનું ગુરુત્વાકર્ષી બળ નીચે લાગે છે અને આ એનો R થયું અહીંથી, તો આના વડે ઉત્પન્ન થતું ટોર્ક જે છે ને એ શૂન્ય થવું જોઈએ. તો જ ચાક ગતિય સંતુલનમાં થાય. અને ચાક ગતિય સંતુલનમાં થાય ને તો એ દાખલા તરીકે m1 દળ ધરાવતો કણ હોય, એનું ગુરુત્વાકર્ષી બળ m2 ધરાવતો ભાગ વિચારીએ, m3 વિચારીએ. આવા n કણોનું બનેલું માનો કે આખું આ જે પૂઠું બુક કે પાટી છે, આ દરેકના કારણે ઉત્પન્ન થતું ટોર્ક શૂન્ય થવું જોઈએ. એટલે કે એનું ટોટલ ટોર્ક ટુ I 0 થાય ને તો જ આ ચાક ગતિય સંતુલનમાં હોય. અને જે બિંદુ પાસે તમને આવું મળે છે એ બિંદુને એનું શું કહેવાય? ગુરુત્વ કેન્દ્ર કહેવાય. આપણે જેમ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જોતા હતા કે ભાઈ આ રિંગનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર અહીંયા હોય, પછી આ માનો કે ચોરસનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર અહીંયા હોય, આ નળાકાર જે છે તો એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એની ભૌમિતિક અક્ષ ઉપર હોય. આમ એમ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જેમ અહીંયા હોય એમ ગુરુત્વ કેન્દ્ર જે છે એ ગુરુત્વ કેન્દ્ર દળના વિતરણ ઉપર આધારિત રાખે છે. ગુરુત્વ કેન્દ્ર પદાર્થના દળના વિતરણ ઉપર આધાર રાખે છે. બરાબર સમજો. અમે તમને આગળ પણ કીધું કે ભાઈ ગુરુત્વ કેન્દ્ર અને દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર આરે કાંઈ લેવા દેવા નથી. બરાબર સમજો. એ આખી અલગ વસ્તુ છે અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર અલગ વસ્તુ છે. બરાબર. ચાક ગતિ પ્રોપર ઉત્પન્ન કરો તો એ તમે ગમે એની આંગળી રાખીને ફેરવી શકો. એટલે એ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર ઉપર આધારિત નથી. દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર તો માનો કે આ દ્રવ્યનો અહીંયા ક્યાંક હોય, પણ અહીંયા અનાયાસે એવું બને કે સેન્ટર ઓફ માસ અને સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી બે એક જ છે. બરાબર. હવે માનો કે કોઈ અનિયમિત આકારનો પદાર્થ હોય તેનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર નક્કી કેમ કરવું? બહુ સરસ મજાની મેથડ છે બાળકો, ધ્યાન આપજો. અનિયમિત આકારનો પદાર્થ છે એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર નક્કી કેમ કરવાનું? તો આ અનિયમિત પદાર્થ એક છે, અનિયમિત આકારનો પદાર્થ, એને અહીં છેડે બાંધી દેવાનો. અહીંથી બાંધીને આમાંથી એક રેખા પસાર કરવાની. આને હું નામ આપી દઉં A થી A ડેશ. અહીંયા લટકાવવાનો. પછી આ આખા પાર્ટમાંથી કોઈક બીજું બિંદુ લઈ લો. આ લઈ લો B. આ A હતું, આ B. હવે અહીંથી બાંધીને લટકાવવું અને એમાંથી આમ પસાર થતી એક રેખા દોરું. તો આને B કીધી, આને B ડેશ કીધું. હજી આમાં એક બીજો પાર્ટ લઈ લો. અહીંયા લઈ લો, આ બિંદુનું C કહી દઉં અને એને આમ લટકાવવું અને C માંથી પસાર થતી એક રેખા દોરું. તો આ અનિયમિત પદાર્થનું આ જે છે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર મળી ગયું. આ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવાની એક સરળ રીત છે. શું કરવાનું? કોઈ એક પુઠ્ઠું હોય ને અલગ અલગ બિંદુ લઈ લેવાના અને એક પછી એક લટકાવવાના. આમ લટકાવવાનું, એમાંથી પસાર થતી રેખા
આમ લટકાવો એમાંથી પસાર થતી એક રેખા, આમ લટકાવો એમાંથી પસાર થતી રેખા. આ જે બિંદુ મળ્યું એને એનું કહેવાય સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. તો આ જે છે એ આપણે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શોધવાની રીત થઈ બાળકો. તો અહીંયા આ લેક્ચર જે છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ચાકમાત્રાનો સરસ મજાનો સિદ્ધાંત આપણે સમજ્યા ઉચ્ચાલનનો ઉપયોગ દ્વારા, બરાબર. પછી ગુરુત્વ કેન્દ્ર એટલે શું, દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર, એ બે વચ્ચેનો તફાવત આપણે જોયું, ક્લિયર, અને એક ઉદાહરણ જોયું. તો આ લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ચાકમાત્રાને રિલેટેડ દાખલાઓ જે છે એ સમજીશું અને પછી જડત્વની ચાકમાત્રા આવશે. જડત્વની ચાકમાત્રા અને ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા. એટલે હવે જ આપણો પોર્શન લગભગ 60% પૂરો થઈ ગયો છે. ઓકે, તો ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.